यन्नो मरीधरतो ध्रुवेण हविषा देवाधिप्रवन्ने अयुञ्च ब्रह्मणस्पति ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चादिश्च राष्ट्रन्धारयतान् ध्रुवो लक्ष्मीशो भवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्योरगान् संस्थातिं करुणानिधिः करुणया मार्ताण्डवं शेययो कौसल्यानि जगर्भसम्भवभृते दिन्मञ्जसाधारणे जाते श्रीरघुनायकस्य जननं देयादिदं मङ्गलम् शुभमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वैरेहि वदनाभिलाषरयुतं कामं च कामं कृतं विख्यातं भुवनत्रयं हरदर्भग्नीकृतं लीलया विश्वामित्रपराशरादिमुनिभित्तत्सन्निधानाञ्चितं सीताराघवयोर्विवाहसमये देयादिदं मङ्गलम् मुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मीनारायण ध्यान ध्यायामि आवाहयामि समर्पयामि सिंहासनं पालयोः पाद्यो हस्तयोः समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि क्षीरेण स्नापयामि ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो भवामि विद्महे विष्णुभक्त्यै च धीमहि प्रचोदयात् स्नापयामि क्षीरस्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थवक्षरान् समर्पयामि वस्त्रधारणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि उपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि परिमलार्थं श्रीचन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थं कुण्डलीकानि समुद्रस्य गृहा इमे अलङ्करणार्थम् अक्षतां समर्पयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः श्रीगौर्यै नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः महासरस्वत्यै नमः माङ्गल्यगौर्यै नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि कुङ्कुमपूजां समर्पयामि धूपं परिकल्पयामि दीपं दर्शयामि अमृतनैवेद्यं निवेदयामि शुष्कनारिकेलखर्जूरफलान् समर्पयामि ॐ प्रोक्ष्य माङ्गल्यगौर्यै नमः कदलीफलान् निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ वाराभ्यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानयम् अमृता विधानमसि मुद्राघोषं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि
प्रजापति श्रियायशः तावस्य नृत्यकानन्दो
संतापयति सन्देहमापादतलमस्तकः शिखायामध्ये परमात्मा नमस्तिनः ब्रह्म शिवः सहरिस्सेन्द्रस्तोक्षरपरमस्वरा राजाधिराज योपां पुष्पं वेद चन्द्रनारापां पुष्पं
कमलाक्षितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं भावनदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं यज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमारशोभितलिङ्गं सञ्चितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावै भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्मलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्मपुराय स्वरूपाय विष्णवे శివస్య హృదయం విష్ణు చక్కగా వెంకటబాబు కళ్యాణం చేశాం కదా మరి ఆయన కూడా వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను నాతో పాటు ఖచ్చితంగా మా తమ్ముడు కూడా వస్తాడుగా నాకు అక్షర స్వామి వారి కళ్యాణ సమయంలో ఈ విధంగా మేము ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం స్వామి ఈ యొక్క పుణ్యం అందరికీ కూడా ఫలించేటట్టు కాపాడు స్వామి బేసిన్లో వేసేయండి అమ్మా అక్క మైక్ కింద పెట్టండి పట్టుకో పట్టుకో ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ 1 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಮಿಷನ್ वंदे पार्वती परमेश्वर सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं परिशामि सिद्धे भवतु मे सदा करग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सिता गौरी प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमन्दरे विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं वागर्ताविप्रतिपत्तये उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजः उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यनाथः
అమ్మ ఓం హ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా ఓం వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా ఓం హ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే స్వాహా ఓం శ్రీ స్వాహా స్వాహా శ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా శ్రీలక్ష్మీ గణపతయై నమః ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం జై శ్రీరామ్. ఇది కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ స్వాహా మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ భగాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదా శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ భగాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామచంద్రః ప్రచోదయాత్ జగదాత్మజాయై విద్మహే రామభద్ర్యై చ ధీమహి తన్నో సీతా ప్రచోదయాత్ స్వాహా లక్ష్మణ స్వామి వారికి హోమం అండి. లక్ష్మణాయ నమః అంటూ వేస్తుంది. दाशरथाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा 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 तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा నందగోకులమైనది ఆనంద గోకులమైనది నందగోకులమైనది
గోకులమైనది ఆనంద గోకులమైనది రక్తి వీడి విరక్తి పొంది ముక్తి వేడునది భక్తి పరవశముంది మాధవునించి పాడునది రక్తి వీడి విరక్తి పొంది ముక్తి వేడునది భక్తి పరవశముంది మాధవునించి పాడునది ఇతర చింతల చింతకైనా పోనిది ఏనాడు హరిని మరచి మనలేనిది నందగోకులమైనది ఆనంద గోకులమైనది ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే వృద్ధయ దీర్ఘాయుష్మంతం గురు గురు ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దేత్రే జ్వాలాపరితాయ సర్వదిక్షోపనకరాయ అహం ఫట్ పరబ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే సహస్రారహం ఫట్ స్వహ స్వహ ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ శ్రేయస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆయుర్వర్ధయ వర్ధయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్తే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభనాయ హుం ఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే స్వహ స్వహ కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్ర పరౌషధ సహస్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆయుర్వర్ధయ వర్ధయ శత్రుర్నాశనాయ దీర్ఘాయుష్మంతం గురు గురు ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్తే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభనాయ ఓం ఫట్ పరబ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే సహస్రారాయ ఓం ఫట్ స్వాహ స్వాహ ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ శ్రేయస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యు ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ జ్వాలావరీదాయ సర్వదిక్షోభనకరాయ హుం ఫట్ పరబ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే నమః స్వాహ స్వాహ క్లీం కృష్ణాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ శ్రేయస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆయుర్వర్ధయ వర్ధయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ పరమంత్ర పరతంత్ర పరతంత్ర పరౌషధ సహస్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ స్వాహ స్వాహ కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ శ్రేయస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్తే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభనాయ సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్తే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభనకరాయ హుం ఫట్ పరబ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే నమః స్వాహ స్వాహ కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ శ్రేయస్త్రాణి సంహర సంహర నోట్లు వెయ్యకూడదు ఓన్లీ చిల్లర పైసలు మాత్రమే వెయ్యాలి ఓకేనా ఇంకా అదే మొత్తం లాగొద్దు పైకి వెళ్ళిపోవాలి మొత్తం అయిపోయింది సేకరణకి దాంట్లో బట్టి శంభో శంకర భవ శంకర భవన శంకర హర 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 హరోం హర శశికళాధర వర శుభంకర శ్రిత ప్రియంకర హరోం హర శశికళాధర వర శుభంకర శ్రిత ప్రియంకర గౌరీ వర సుర గంగాధర గౌరీ వర సుర గంగాధర కరుణిల్చరా
హర శివ శంకర గౌరీవర సుర గంగాధర కరుణీకర శివ శంకర హరోం హర శశికళాధర వర శుభంకర శ్రిత ప్రియంకర హరోం హర శశికళాధర వర శుభంకర శ్రిత ప్రియంకర స్వామి ద్రాక్ష రామేశ అళివేములవాడ భీమేశ. ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో 80 కోట్ల మంది ఉంటే 2026 లెక్కల ప్రకారం 2021, 22 లెక్కలు ఇంకా ఆ లెక్కల ప్రకారంగా చూస్తే 140 కోట్లు. మన ఇండియా మ్యాప్ ఏమైనా పెరిగిందా? పోనీ గీస్తే పాకిస్తాన్ గీస్తే ఊరుకుంటుందా? పాకిస్తాన్ ఊరుకోదుగా. మన ఇండియా మ్యాప్ అంతే ఉంటుంది. కానీ ఇండియాలో జనం మాత్రం ఎంత పెరిగారు? కొన్ని కోట్లు పెరిగారు. అవునా? అంటే ఏమిటి? జనం పెరుగుతారు కానీ భూమి పెరగదు ఎక్కడా కూడా. కాబట్టి ఈ జనం పెరిగే కొద్దీ భూమి పెరగని పక్షంలో వనరులు అయిపోతూ ఉంటాయి. మనకి ముఖ్యమైనటువంటిది జలం. జలం అయిపోయిందనుకోండి మనం బ్రతకలేం కదా. కాబట్టి స్వామి మా గ్రామం యందు ఎల్లప్పుడూ కూడా నీటి కొరత లేకుండా ఉండాలి. అర్థమైందా? భూగర్భ జలాలైనా ఉండాలి. లేదు ఎల్లప్పుడూ ఆ ఆకాశరాజు కరుణించి మేఘ రూపంలో మాకు వర్షాన్ని కల్పించి మా గ్రామానికి పాడి పంటలు ఉండేటట్టు ఎల్లప్పుడూ సమృద్ధిగా ఉండేటట్టు దీవించే స్వామి అని చెప్పి నీటిని చక్కగా చేస్తారట. అర్థమైందా? తర్వాత మనం ఉన్నారు ధాన్యం పండేసింది, చూస్తూ ఉంటే ఆకలి తీరుతుందే? తీరదుగా. దాన్ని తినాలి. అర్థమైందా? మన ఆహారపు అలవాట్లలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం చెప్పండి. అపూపము. అపూపము అంటే బూరె అని అర్థం అనమాట. బూరెని ఎందుకు వేస్తారయ్యా అంటే శిఖరం నుంచి ఆ బూరె ఏమవుతుందయ్యా అంటే అసలు పూర్ణము అని అర్థం. ఇప్పుడు పూర్ణ ఫలాలు చెప్పండి. కొబ్బరికాయ, గుమ్మడి పండు, బూరె, ఇలా కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. శిఖరం నుంచి గుమ్మడి పండ్లు వేసామనుకోండి కింద ఉన్న వాళ్ళు తలకాయలు పగులుతాయి. అవునా కాదా? కొబ్బరికాయలు వేసినా కొబ్బరి బొండాలు వేసినా అంతే అవుతాయి. కాబట్టి పూర్ణఫలమైనటువంటి పూర్ణ వేస్తాం అనమాట. ఆ పడిన వెంటనే కొబ్బరి బొండాన్ని కానీ గుమ్మడి పండుని కానీ విరుచుకుని తినగలరే? ప్రసాదం కింద తినలేరుగా. ఇంటికి మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళి కొట్టి చెక్కో పచ్చడో కూర వండుకోవాలి. వెంటనే పడిన వెంటనే ప్రసాదంగా తీసుకోవాల్సింది ఏమిటి? బూరె. అది కాబట్టి పూర్ణ వేయిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి దేవాలయంలోనూ ప్రతిష్ఠ జరిగిన ఇలాంటి కుంభాభిషేకాలు జరిగినా పూర్ణ వేయిస్తారనమాట ఆ బూరె. అర్థమైందా? తర్వాత 3 అయ్యాయి. తర్వాత 4వది అసలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నీళ్ళున్నాయి, పంటుంది, తినడానికి తిండుంది. మరి దానికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కలగాలి అంటే మనకేం కావాలి? ధనం కావాలి. అది మనోడు ఎవరబ్బాయి మనోడు చెప్పాడు డబ్బులని. పాకెట్ మనీ ఎక్కువ వస్తుంది. ఏమండి? ధనం కావాలట. మరి పంతులు గారు ఇక్కడ చిల్లర పైసలు ఉన్నాయి, నోట్లు వద్దన్నారు కదా అంటారు. నేను మీకు హోమం చేస్తూ విషయం చెప్పాను. ఆశ పర్వాలా, అత్యాశ ఏమవుతుంది? మితిమీరుతుంది. దీంట్లో అందరూ కూడా మినిమం ఒక 500 రూపీస్ దీంట్లో వేసేటువంటి కెపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళే. ఎవరు 500 రూపాయలు తక్కువ వేసేటువంటి స్థాయిలో ఎవరూ లేరు. అందరూ 500 కన్నా ఎక్కువ వేసే వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లో 500 కట్టబడింది అనుకోండి, మనలో మనిషి కన్నా రాక్షసులు ముందు బయటకు వస్తాయి. అర్థమైందా? మొత్తం త్రోపులాట అవుతుంది. అందుకని నాణ్యములు మాత్రమే. అర్థమైందా? ఈ నాణాలు మాత్రం వేస్తాం. ఈ నాణాలు ఎందుకు వేస్తాము? ఆ నాణాలు వర్షం ఏ విధంగా అయితే శిఖరమించబడుతుందో మా గ్రామంలో ఎటువంటి వారికి కూడా ధన కొరత ఉండకూడదు. ధనం అంటే డబ్బనే కాదు, బంగారం, వెండి, ఇత్తడి, రాగి, స్టీల్ రాదమ్మా. దీంట్లో రాగి, ఇత్తడి, వెండి, బంగారం, ధనం ఇవి కొరత లేకుండా ఇవ్వవయ్యా అని చెప్పి హోమం చేశారు. అర్థమైందా? నీళ్లు, ధాన్యం, ఆహారం, కనకం. లాస్ట్ ఏమిటి? ఇక్కడ ఇంకేం కనిపిస్తున్నాయి? పువ్వులు కనిపిస్తున్నాయి. మరి పువ్వులు ఏమిటి? లక్ష్మి. ఇంకా భక్తి తప్ప ఇవి ఆలోచించద్దు. మీ దగ్గర ఒక 100 కోట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లేవు, ఉన్నాయి అనుకోండి. ఊహించుకున్నాను నష్టం ఏంది? కళ కనమన్నారుగా, కళ్ళ మన ఇష్టం.
ఏదైనా కనొచ్చు. నువ్వే సీఎం అవ్వచ్చు, నష్టం ఉంది. కళ్ళలో నీ కళ నీ ఇష్టం. నీ దగ్గర 100 కోట్లు ఉన్నాయి. 100 కోట్లని ఒక బ్యాంకులో లాకర్ పెట్టి నువ్వు ఇంచుమించుగా పూరిపాకలో ఉన్నావు అనుకో, నీ దగ్గర డబ్బున్న ఉపయోగమే ఉంది, లేకుండా ఉపయోగం ఉంది. అవునా కదా? నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయో చూసి దాన్ని బట్టి బ్రతకడమే ఒక బ్రతుకు. ఎంతున్నా లాకర్లో దాచి మామూలు మనిషిగా బతికామనుకున్న బతుకు అర్థం లేదుగా. 100 రూపాయలు సంపాదించిన వాడు ఎలా బతకాలో, 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించిన వాడు అలాగే బతికితే ఆ బతుకు అర్థమే ఉంది. వాడు కష్టపడ్డాడు, సంపాదించాడు, బ్రతకొచ్చి తప్పేం లేదు. వాడు 3 అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టాడు, సంపాదించాడు, కట్టుకున్నాడు. అలా అని కాదు నేను 3 అంతస్తులు కట్టను, నేను చిన్న పాకలోనే ఉంటాను అంటే అర్థం లేదుగా. దాన్నే ఆనందము అంటారు. ధాన్యం ఉండి, నీళ్ళుండి, తినడానికి తిండి, డబ్బు ఉన్నప్పుడు అనుభవించడానికి ఆనందం లేకపోతే ఏం ఉపయోగం? స్వామి మా గ్రామంలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, పంటలు పండుతున్నాయి. రే మాట్లాడుతుండండి. ఉన్నప్పుడు ఆనందించడానికి ఒక బ్రతుకు కావాలిగా. ఆ బ్రతుకు నివ్వయ్యా. చక్కగా శిఖరం నుంచి పూలు పోసిన వెంటనే పూలు దేనికి చిహ్నం? ఆనందానికి చిహ్నం. అలా పుడుతూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో నాకు తెలిసి. నీళ్లు పడినా, పూర్లు పడినా, ధాన్యం పడినా రాని ఆనందం ఒక పుష్పం పైనుంచి వేస్తే అందం వస్తుంది. అర్థమైందా? అది ఏ విధంగా అయితే అందంగా ఉంటుందో మా జీవితాలు కూడా అంత అందంగా ఉంచవయ్యా. డబ్బుండి దాచిపెట్టుకోకుండా ఉన్నదాంతో సంతోషంగా ఉండేటట్టు దీవించవయ్యా అని చెప్పి పుష్పాలని చక్కగా అభిషేకం చేస్తా అంటారు. ఇవి పంచమహాకుంభాభిషేకాలు. అర్థమైందా? 5 రకాలు. ఓకే, ఈ 5 కూడా ఒక మనిషికి ముఖ్యమే. ఇవి చక్కగా పైనుంచి శిఖరం నుంచి పడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ముందుగా అర్చన జరుగుతుంది, చక్కగా చూస్తూ ఉండండి. ఓం శ్రీమన్మహాదేవ్యాయ నమో నమః. ఓం అపవిత్రం పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో భువాః అస్మరేతో పుండరీకాక్షం సపాభ్యాంతరసుషే పుండరీకాక్ష భూతి పుండరీకాక్ష గోవిందాయ నమో నమః. ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో భువాః అస్మరేతో పరిగసమే జలధాన్య ఆహారాది పుష్పాది కనకాది అభిషేక సమయే అర్చనం కరిష్యే. ఓం ప్రథమతః ధ్యానం. ఓం శ్రీమన్మహాదేవ్యాయ నమో నమః. ధ్యాయామి. ఓం అక్కడ నేను చూసుకుంటా. ఓం ధ్యాయామి. ఓం ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి. ఆవాహనం సమర్పయామి. నవర్త సింహాసనార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నానం ఆపో అష్టామయముపస్థానమూర్ధ్వే దదాతన విశదేరమమాతరః తస్మా అరణ్యమావ యస్సక్షయా జగన్మద ఆపోచనయ భాచనః. శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. అభిచంద్రావృత్తవేనోహరణ్యభ్యస్మాండో దేవశోమ వస్త్రైక్మో సమర్పయామి. యజ్ఞాపవీదం సమర్పయామి. గంధార్థం హర్ద్రం ప్రకల్పయామి. పుష్పార్థం ఓం అవివస్త్ర ఓం దుష్పన్నాయనే ప్రాయనే దుర్వారోహం దుష్పణీ హృదాష్టమరేకాని సముద్రస్య గృహాయ మే అలంకరణార్థం పుష్పాణి ప్రకల్పయామి. ఓం పుష్పమాలాం ప్రకల్పయామి. ఓం శ్రీమన్మహాదేవ్యాయ నమో నమో. ఆయుష్పదేభ్యాయ నమో నమః. పుష్పమాలాం ప్రకల్పయామి. ఓం ఆయుష్పదేభ్యో నమో నమః. ఆయునేతే పరాయణే దుర్వారోహం దుష్పణీ హృదాష్టమరేకాని సముద్రస్య గృహాయ మే అలంకరణార్థం పుష్పాణి ప్రకల్పయామి. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం కేశవాయ నమః. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః. గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. రాయ నమః. సంఘర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. అనిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. ఆలోక్షజాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమో నమః. ప్రకృతే నమః. విద్యుద్ధే నమః. విద్యాయ నమః. త్రిగుప్తాయ నమః. బుద్ధే నమః. పరమాత్మికాయ నమః. వాచ్యే నమః. పద్మాలయాయ నమః. పద్మాక్షే నమః. పద్మోద్భవాయ నమః. పద్మనాభప్రియాయ నమః. రమాయ నమః. రాకేంద్రవదనాయ నమః. రతిరూపాయ నమః. రక్షాకర్యే నమః. రమారమణంబుడాయ నమః. కామ్యకామకలారూపాయ నమః. పుషప్రయాయ నమః. కళ్యాణి జగదీగంధాయ నమః. కరుణారసాగరాయ నమః. శ్రీమన్మహాదేవాయ నమో నమః. నానావిధపుష్పాక్షరాన్ సమర్పయామి. ధూపం
गौरीवरा शंभो शंकर गौरीवरा सांब सदा शिव गंगाधरा वेंडी कोंडपै వెలసిన దేవా నిత్య జ్యోతివి నీవే కావా శంభో శంకర గౌరీవరా సాంబ సదా శివ గంగాధరా కాలకూటమే గళమున దాచి కరుణామృతమే జగమున కురిసి కాలకూటమే గళమున దాచి కరుణామృతమే జగమున కురిసి దీనుల వేదనలన్నీయు తీర్చిన నీలకంఠుడవు నీవే కావా శంభో శంకర గౌరీవరా సాంబ సదా శివ గంగాధరా అగ్ని నేత్రమునందున రగులగ తాపము మీరగా అగ్ని నేత్రమునందున రగులగ తాపము మీరగా ఆరని కోపమునార్పగా గంగను దాల్చిన శశిధరా శంభో శంకర గౌరీవరా సాంబ సదా శివ గంగాధరా వెండి కొండపై వెలసిన దేవా నిత్య జ్యోతివి నీవే కావా శంభో శంకర గౌరీవరా సాంబ సదా శివ గంగాధరా రామచంద్రాయ జనకరాజయ మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం రామచంద్రాయ జనకరాజయ మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం కోసలేశాయ మందగాసదాస పోషణాయ వాసవాది వినుత సద్వరాయ మంగళం కోసలేశాయ మందగాసదాస పోషణాయ వాసవాది వినుత సద్వరాయ మంగళం విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేద్యాయ సుముఖ చిత్త కామితాయ శుభ్రమంగళం విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేద్యాయ సుముఖ చిత్త కామితాయ శుభ్రమంగళం రామదాసాయ మృదుల హృదయ కమలవాసాయ స్వామి భద్రగిరివరాయ సర్వమంగళం రామదాసాయ మృదుల హృదయ కమలవాసాయ స్వామి భద్రగిరివరాయ సర్వమంగళం
నిమిషం అయినా పట్టుకున్నారా? నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఆ మూటను చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామి మీరు అక్కర్లా, మీరు అలా నమస్కారం చేసుకున్నారు, అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. 3 రోజులు కూడా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ మేము ఈ యాగంలో పాలు పంచుకొనుట వీలు కాకపోయిండొచ్చు. కావున ఈ ఒక్క పూర్ణాహుతిని చూసి నమస్కారం చేసుకున్న వెంటనే యావత్తు యాగ ఫలితమంతా మాకు, మా గ్రామాలకు, మా కుటుంబానికి వచ్చేటట్టు దీవించు స్వామి. ఓ హే జగన్నాథ, హే పరమేశ్వర, నమో నమః. ఓం సప్తదే అగ్నే సప్తరామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తరాత్రాయని సప్తయోనీరావృణస్వాకృతేన స్వాహా. అగ్నయే సప్తవైదేనం నమః. యాపణీర్యాపణా విష్ణాయ సృష్టిని బృహస్పతి ప్రజోరాసారమధురన్నయో ఫలం మనోరథమరప్రవర్ధనో యస్మాదస్మాద్రమ్యేశ్చరశాంతిం ప్రయస్తమే. గోవింద 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 గోవింద. కృష్ణ గారు ఏకాదశమే నవదమ ఏకాదశమే త్రయోదశమే పంచదశమే సప్తదశమే సప్తవిగోచరిష్టమే నవవిగోచరిష్టమే ఏకత్రిగోషచ్చమే త్రయస్త్రిగోషచ్చమే చతుస్రష్టమే అష్టౌజమే ద్వాదశమే షోడశమే విగోచరిష్టమే చతుర్విగోచరిష్టమే అష్టావిగోచరిష్టమే ద్వాత్రిగోషచ్చమే షట్త్రిగోషచ్చమే చత్వారిగోషచ్చమే చతుశ్చత్వారిగోషచ్చమే అష్టాచత్వారిగోషచ్చమే ष्टक्रतुष्ट मूर्धानव्यष्टिष्टाध्यायनश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा. పతయ నమః. గోవింద గోవింద రమారమణ గోవింద. దివసో వేషాధారామస్మిల్లోకే ఆజ్ఞేన జుహోతి తేజో వా ఆజ్ఞంతే జోవసార్ధారా తేజసైవ భక్తిహీనం హుతా శనాయత్తు తంతమయా దేవ పరిపూర్ణం కొబ్బరికాయలు తీసుకోండి, కొట్టండి. లోపల 6 మగవాళ్ళు. అనేనా అన్యోన్య సహాయేన ఆచరిష్య రజతోత్సవ పూర్వక శ్రీ సపరివార సమేత శ్రీ సీతారామ పూర్వక శ్రీ మహాత్రిపుర సుందరీ సమేత మహాలింగేశ్వర స్వామి దేవ. పట్టుకోండి పట్టుకోండి చేతితోటి. 2 మనిషికి 1, 6 కాయలు. భార్యాభర్తలు హోమంలో అయితే నీళ్లు పోయకూడదు. చెప్పండి. మంత్రలోప తంత్రలోప ద్రవ్యవల్బనలోనంత గోవింద నామత్రయ జపం కరిష్యే. అచ్యుతాయ గోవిందాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, గోవిందాయ నమః, అచ్యుతానంత గోవిందాయ నమో నమః. దాంట్లో వేసేయండి, హోమంలో వేసేయండి కొబ్బరి చెక్కలు. చెప్పండి. ఇదిగో ప్రతాప్
మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన ఓం నమః లోపలికి అనుకోండి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. చతుర్థే అగ్నే నమః, ద్విస్తే నమః, త్రిస్తే నమః, చతుర్థే నమః, పంచకృత్వస్తే నమః, దశకృత్వస్తే నమః, శతకృత్వస్తే నమః, సహస్రకృత్వస్తే నమః, పరివేణకృత్వస్తే నమః. అందరూ నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి. నమస్తే గారహపత్యాయ, నమస్తే దక్షిణాగ్నయే, నమః ఆహవ నీయాయ మహావేద్యై, నమో నమః కాండద్వయ ఉపపాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మ స్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గ రూపాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః. యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద మాధవానంద కేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే. అహం పరస్తారహమస్తారహం జ్యోతిషావితమో భవార. యదంతరిక్షం దదు మే పితా భూతః కుం సూర్యముభయతో తదర్షాహం భూయాస ఉత్తమస్స కర్మలోపో భవేద్యది. తస్కర్మసు ఫలం కుర్యుస్తిస్ర కోట్యో మహర్షయః. అపరాధ ఉవాచ కరోతు. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వ క్షమస్వ యజ్ఞేశ్వర క్షమస్వ జనార్దన. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. వచ్చిన వారందరూ కూడా వారి వారి గోత్రాలు, వారి పేరు, ఇంటి పెద్ద పేరు, మీ పేరు స్వామి వారికి తెలియజేసుకోండి. రౌండ్ ఆక్రే వెళ్ళ కావకూడదు. బావగారు ప్రతాపు రేపు చూడు ఇలా టైగర్